Namaskara and welcome to BIC Talks, a podcast brought to you by Bangalore International Centre, where we present conversations that move, inform, and encourage discourse. His great contribution is to bridge this gulf between the Marga and Desi, between the classicist and the vernacular. And what he does is to bring Sanskrit and Kannada together in a functional blend. Not simply blending for its own sake, but it is functional. I'll illustrate that. There is this most famous stanza, of course. ಆ ಮಹಿಷ ಕ್ರತು ವರದಳುದ್ದಾಮ ಮುನಿಜನ ರಚಿತ ಮಂತ್ರಸ್ತೋಮ ಪುಷ್ಕಳ ಪೂತ ಪುಣ್ಯ ಜಲಾಭಿಷೇಚನದ ಶ್ರೀಮುಡಿಗೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿದೆ. Right? Look at that long, beautiful Sanskritic compound to describe Draupadi's hair, which has been consecrated in the Rajasuya Yaga by all the great munis who have brought water from all the rivers of India and given her that Avabrita Snana. And that queen's hair, this Dushasana went and desecrated by Kaiyekkidan. That's the only Kannada word to this point. Kumaravyasa Bharata is a crown jewel of Kannada literature, beloved by scholars and common people alike. In this 15th century classic, Kumaravyasa reimagines Vyasa's epic, making it more compact, dramatic, and closer to everyday life and language. He dispenses with most didactic material, cuts out subsidiary tales, and concludes with the end of the war. Here, Krishna, who is cool, clever, charming, and charismatic, is the central character. But many others, such as Draupadi, Karna, and Duryodhana, leave an indelible mark. He narrates the story through fast-moving, deftly crafted situations where characters confront grand conflicts and articulate subtle and complex emotions in brilliant metaphorical language. In this series of masterclasses, Professors S.N. Sridhar and Krishnamurthy Hannuru will introduce the audience to several aspects of Kumaravyasa's poetic genius, illustrating them with the modern English translations, the first volume of which has just been published as the Kannada Mahabharata by Harvard University Press in the Murthy Classical Library of India series. The third episode delves deeper into Kumaravyasa's narrative techniques and stylistic brilliance and originality, which have earned him the title the Emperor of Metaphors. In this episode of BIC Talks, Professors Sridhar and Hannuru examine his bold extension of the boundaries of the language, his creativity in forging a hybrid idiom, and an easy commerce between Sanskrit and Kannada. We will see how he compares with the masters of world literature such as Shakespeare, and why his work belongs in the pantheon of Indian and world classics. I'll start with the theme of today's talk is Kumaravyasa, creativity and contributions. So by creativity, you all know, we would like to define it in terms of two things. One is how he has modified or transformed Vyasa's Mahabharata into his own, into an original, well-crafted literary work. The second aspect of creativity that we would like to talk about is Kumaravyasa as a master craftsman who designs dramatic scenes and episodes and uses the language in a very creative fashion. So those two aspects that we will be focusing on, and both of us will talk about both of those things, and you will see. So going directly into that, for example, dramatic skill. You saw the picture that we started out with, and that was a picture from the Udyoga Parva. Arjuna and Duryodhana both go to seek Krishna's help in Dwaraka. And in fact, Duryodhana has started already
Yudhishthira comes to know about it, and then he panics, and so he says, Arjuna, you better go, you're a good friend of Krishna. They both arrive at almost the same time. And Krishna is taking a nap after lunch. And Arjuna, in a humble fashion, decides to sit at Krishna's feet. Duryodhana arrives and he says, I'm a great king, I don't want to sit at his feet. So he goes, sits at the head of Krishna, just behind. So you can imagine how the actual physical setting of a scene is very important. So when Krishna wakes up, who will he see first? Not the guy who is sitting behind him, but the one who is sitting in front of him, and so on. And so he offers him a certain choice, which he is able to take. So, Krishna, of course, tries to dissuade him from waging a war, Duryodhana. And Duryodhana says, I did not come here to listen to all this preaching, dharma shravana, to listen to all this. And then Krishna offers him a choice. Either you can have the army, my army, which is huge and renowned, the Narayana Sena as it is called, or me, but I will not take up arms. Either the non-fighting me or the fighting army. And of course, Duryodhana chooses the army. And after this whole thing is over, Krishna and Arjuna are bantering with each other. Kumarvyasa has a great sense of humor, but very subtle. So, Krishna says, why did you choose me? Are you an idiot or what? So, Arjuna says, Navu Badavaru. We have just come back from 13 years of exile. And we don't have the resources to support a huge army. So I would rather have you. That's not the real reason, but... And then Duryodhana, of course, cribs saying, even at the end, you are always together, and so we are always outsiders. Ave Horogu, we are outsiders. But he does hold Krishna to his pledge not to fight. But the reason that Krishna gives for not fighting is very interesting. He says, now Undadi Bhattaru. Undadi Bhatta is still, even now it is used very widely, as a good for nothing who just loves to eat and be lazy. Munnina Javvana Bala Musulitu. The power that we had as a young man, that is gone. Chakra Bhandarisitu. My discus has arrested Bhandarisu. And he also chides Arjuna for his foolish choice. But Arjuna would rather have him. And it's very symbolic, of course, that he is a Sarathi. He is a guide and also a protector. A Sarathi saves the master of the chariot from all kinds of disasters, as you know. And so Arjuna says, well, after all, I'm trained in your gym, sort of. I'm trained in your gym, Garadi. So, Neevu Devara Devarodeya. So, he's respectful of him. Another example of the sense of humor of Kumaravyasa is seen in the Adi Parva, where Arjuna is there wandering as a mendicant for a whole year, remember? Actually, Arjuna is very clever in one way. 5 years he spends out of 13 in Amaravati, in heaven. What kind of exile is that? And 1 year he spends running around as a mendicant, and he marries Subhadra. So he comes there
and Krishna manipulates it in such a way that he is actually housed in Balarama's house. And Subhadra is appointed as the person who will help this mendicant, so-called mendicant. And they fall in love. And see how beautifully Kumaravyasa talks about this. Balakige sannyasi devara mele manavaitu. So the girl got hooked on the holy mendicant. Avarige ಈಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿತು ಚಿತ್ತ. That's all. One sentence there and one sentence here. ಕಾಣೆನು ಜಪ ಸಮಾಧಿಗಳ. I don't see anything about japa and samadhi and all that. So Kumaravyasa, he maintains his sense of humor even in these serious situations. And of course, he talks about Krishna as a human. And Krishna, even though he is a god, he observes all the human etiquette. That's the way he portrays. For example, when he takes leave of people, he observes the hierarchy, the social hierarchy, and so on and so forth. And when he is talking to Draupadi, he talks to her with great tenderness and affection. Nondau Tangi, he says. And we'll talk about the other things later. And similarly, it's not just Krishna. Even Shiva acts like an ordinary human being. So Kumaravyasa talks about Shiva dressed as a kirata or a hunter, and all the feathers that he uses and the different kinds of shirts that he wears and so on and so forth. And at one point, he actually has an aside with Parvati. He is fighting with Arjuna, and Arjuna is fighting valiantly, and he's impressed. And he turns to his wife, Nodirao, he says, did you see that man? He's been starving for months, performing all kinds of very difficult ascetic rites like tapas. He has been living on dry leaves and with just air and all kinds of things, and still he fights with me like an equal. So things of that kind. And at another point, Krishna actually is embarrassed. He feels ashamed because he is challenged by Bhishma in the Bhishma Parva. So he depicts gods as humans and humans as striving to be gods, like Arjuna with his tapas and so on and so forth. And I will give many simple examples of Kumaravyasa's craftsmanship. So how Draupadi's beauty is described, for example. So here look at this, how he uses this. Horeya sakhiyara nota mayyali haridu badaladu. Her girlfriend's eyes, the friends who are girls, wandering over her form will not tire. So he's talking about the visual. Chitta vikeya dharisi kusiyadu. The mind does not tire. Kivigalige melu nudiya savidu aruchiyagadu. You listen to her beautiful, sweet, mellifluous voice and you never get tired of it. And nasikavu mai parimalada pooradali gandhantarike nereyadu. So your nose, she is so sweet smelling and fragrant that it does not look for some other smell. Rupa venembanu nitambiniya. So notice that this is typical of Kumaravyasa. Whenever he describes something, he touches all the senses. So all the 5 senses are involved. There are hundreds of examples of this kind. And not only that, even his poetry has auditory, what T.S. Eliot calls auditory imagination. The Miltonic tone of voice, which is beautiful in terms of sounds. Look at this, how again Draupadi is described. Parimalada paramanugala samvarisi mukta phalada kendavariya maridumbiಗಳ ವರ್ಣಾಂತರವ ನಳವಡಿಸಿ ಸರಸ ವೀಣಾ ಧ್ವನಿಯ ಹಂಸೆಯ ಗರುವ ಗತಿಗಳ, I'm sorry to, it's hard to read it in English.
I should have written it in Kannada. ಗರುವ ಗತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮನ್ಮಥ ವರ ವಿರಿಂಚೆಯ ಸೃಜಿಸಿದನು ಪಾಂಚಾಲ ನಂದನೆಯ. So when you read it it comes out as a very beautiful mellifluous sound. And look at how Shiva is described as a kirata. Tegedu talemalayanu, removing his garland of skulls, talemale. And this is typical of Kumaravyasa again. He uses all kinds of Sanskrit words, but he also gives the Kannada equivalents and creates new things. For example, Drona is called Kolaguru. Kolaguru. Tegedu talemalayanu hasurangigala tottanu. He put on green shirts. ಸುತ್ತು ಬರೆ ಹೀಲಿಗಳ ಹರಹಿನ ಪಾರಿವದ ಚಲ್ಲಳವ ನಡಬಡಿಸಿ, put on shorts made of long dove feathers, ಪಾರಿವದ ಚಲ್ಲಣ. ಬಿಗಿ ಜಡೆಯ, he had this Rastafarian tight dreadlocks. ಬಿಗಿ ಜಡೆಯ ಶಶಿಮುಖಕ್ಕೆ, because there was a moon also, he didn't want other people to see that moon, so he is disguising. So, patrabaliಗಳ ಕಟ್ಟಿ, he is covering it with leaves. He covered the crescent moon on his tight dreadlocks with bunches of leaves. ಕಿರಾತ ವೇಷದ ವಿಗಡ ದೇವರ ದೇವ ಕೊಂಡನು ಚಾಪ ಮಾರ್ಗಣವ. So he picked up his bow and arrow. He's so specific and detailed and concrete in his descriptions. There is a very famous description of Krishna arriving in Udyoga Parva, remember, where he talks about even the little beads of sweat on his mustache, which is covered with the red dust of the streets that he has traveled on. As specific as that, concrete imagery. And this becomes very important and very functional. For example, when Drona dies, the whole camp is there is a hushed silence. They are very tense because he is the teacher of all the people who learnt how to fight. And that man is dead. Bhishma is dead. Drona is dead. What's to be left? So there is a hushed silence. Eve midukadasthana. The whole thing is eve midukadu. You don't even bat your eyelids. Veeleya deleya madachuva rabasavilla. Normally, that's what you would do. Veelayadale madachuva rabasa. That's not there. ಒಳಗೊಳಗೆ ಸನ್ನೆಗಳ ಊರೆಗೋರಿಗಳು ಔಡು ಕಚ್ಚುಗಳು. So they are actually talking with only looking at each other and without opening their mouth. The jaws are shut. ಔಡು ಕಚ್ಚುಗಳು. So look at how specific he is and how he creates this atmosphere. This is what I mean when I say that Kumaravyasa may be an epic poet, but he is not just a descriptive epic poet. He is not just a narrative epic poet, but he is actually a dramatic poet. He creates the scene. And you can see this in the dramatic dialogues as well. So when Kichaka's death is announced, Duryodhana is saying, Helu, innome. Look at the repetition. Just normal colloquial speech. Helu, innome. Because when you don't believe something, you say it again. Are you sure? Helu, innome. Matsyana tolu muridude. Is his arm broken? Subhatarali, kattalu, Kichaka madidane. So he is supposed to be such a great warrior. Avanu madidane. Gandharvar iridavare are those the people who killed him. And also notice the dhvani in Matsya. Matsyana tolu. Matsyana tolu can refer to either Kichaka's own tolu, he is also a Matsya, or he is the right arm of Virata. And that is broken. And of course, there is a lot of discussion of the rhythm of Kumaravyasa's poetry. And in particular, Kurtukoti makes his greatest commentator and critic. He makes a very interesting observation.
He says Gamaka is not the right way to sing Kumaravyasa. Shocking, right? Because that's the way we have always heard it. But he says Gamaka doesn't do justice to the colloquial, dramatic prose and poetry of Kumaravyasa. So syntactic rhythm, that is a rhythm that mirrors the syntactic emphasis of the structure of the sentence, that's the only one which does justice to the work. And he's correct. Because if you listen to somebody like Gamaki, like Chandrasekhar Kedalaya, you will see what he means. Kedalaya brings this whole work to life, and he sings it like a Yakshagana dramatic statement. So every 6-line verse, sextrim, it has its own syntactic form. Some of them have 10 sentences in one stanza. And the rhythm appropriated. And each stanza is a self-complete unit. So he thinks in terms of these stanzas. And dramatically, and all kinds of things he can do with this. This Shatpadi is so versatile. It's like the terza rima of, ottava rima of Dante. Dramaticalities, introspection, conversation, description, and attention-getting metaphors, which we will see in a minute. So every component is a small component is an autonomous unit with its own beginning, middle, and end. And in fact, every sandhi is a unit. His architectonic skill, that's what we talk about, is such that every sandhi has a nice beginning, has a development, and it's like Valmiki's chapters, beautifully orchestrated. And now we turn to language. Again, we are talking about creativity. Here, a lot has been said about Kumaravyasa, and so I'll be very brief. His great contribution is to bridge this gulf between the Marga and Desi, between the classicist and the vernacular. And what he does is to bring Sanskrit and Kannada together in a functional blend. Not simply blending for its own sake, but it is functional. I'll illustrate that. There is this most famous stanza, of course. Mahisha kratu varadaluddama muni jana rachita mantra stoma pushkala puta punya jalabhishechanada Shri Mudige Kayyikkidan. Right? Look at that long, beautiful Sanskritic compound to describe Draupadi's hair, which has been consecrated in the Rajasuya Yaga by all the great munis who have brought water from all the rivers of India and given her that Avabrita Snana. And that queen's hair, this Dushasana went and desecrated by Kayyikkidan. That's the only Kannada word up to this point. So you can see the blend of Sanskrit and Kannada. You can say that, okay, he uses a lot of Sanskrit. Yes, but functionally, to convey the sublimity of Draupadi's hair. And then the Kannada. And similarly, elsewhere also, there is a magnificent blend of Kannada and Sanskrit. Even in the... I'll tell you later. Yes. And similarly, there are many other metaphors that he uses. I'll just give one or two. Gatotkacha, the big black demon, is described, and his teeth are described as Karirula Pattanake Chandrana Toranava Bigidad. So it is like the city of night, and there is this festoon of moons, and that's what he looked like. And of course, once again, the metaphors are very functional. So he talks about how when Bhishma dies, the way we place a lamp at the head of the dead person's body, similarly, when Bhishma died, the entire cosmos was in mourning, as it were. So the sun setting behind the western hills was like that lamp that was placed when Bhishma died.
ಪಡುವಣ ಶೈಲ ವಿಪುಲ ಸ್ತಂಭ ದೀವಿಗೆಯಂತೆ ರವಿ ಮೆರೆದ. Of course, there are many other great metaphors. ಸಿಡಿಲ ಪೊಟ್ಟಣಗಟ್ಟಿ ಸೇಕವ ಕೊಡುವರೆ. So this is what Vidura says when Duryodhana asks his servant to bring Draupadi to the Sabha. Sidila Pottanagatte. Does anyone make a poultice, a packet of a thunderbolt, and use that as a poultice to warm you? And so on and so forth. Or when Draupadi is talking about her difficulty, Khalaru ಉನ್ನತಿಯ ಕೀಲನ್ನು ಕಳಚಿ ಕಳೆವರು. ಉನ್ನತಿಯ ಕೀಲು ಅದನ್ನು ಕಳಚಿ ಕಳೆವರು. The villains will pluck away the axle of our progress. There can't be any more beautiful metaphor than this. And this, again a famous one. When Sanjaya is talking to Dhritarashtra and he says he is about to reveal terrible, tragic news, that is Karna's death. He says, ನುಡಿಗಳ ಕಾಲಕೂಟವ ಬಡಿಸುವೆನು. ನುಡಿಗಳ ಕಾಲಕೂಟವ ಬಡಿಸು. I will serve you the poison of words. ನುಡಿಗಳ ಕಾಲಕೂಟವ ಬಡಿಸುವೆನು ಕಿವಿಯಾರ ಸವಿ ಎಂದ. What is this? ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಂದ ಅಲ್ಲ, ಸವಿ, enjoy. I shall dish out a venomous serpent with my words. Enjoy with your ears. Venom. And there are so many other things, so I need to keep moving. Draupadi is described again with a whole series of brilliant metaphors. Her gaze is a blade that cuts but draws no blood. We talked about it in the first lecture, and so I will skip it. A tightly braided rope that lashes but raises no welts. So it is full of these contradictions. You would expect certain thing, but it doesn't happen. Whose mind will it not perturb, he says. And people have said that Kannada doesn't, or Indian literature doesn't have many epic similes. And here is a beautiful one. This is again Arjuna fighting with Shiva. And he's getting very frustrated because he is the greatest warrior on earth and he has defeated everybody else, and here he is being defeated and he can't do anything with this piddling hunter. So he's regretting, he's introspecting, and then he thinks that probably this is actually Shiva because he has worshipped Shiva with a linga made of sand. But those flowers show up on this kirata. So he says, Sweda jaladali mindu, punarapi kheda pankajadaladdu. Look at a lot of Sanskrit here also. Sweda jaladali mindu, punarapi kheda pankadaladdu, bahala vishada rajadali horali, ಭಯ ರಸ ನದಿಯೊಳು ಈಸಾಡಿ, ಮೈದೆಗೆದು ಮರನಾಗಿ ದೆಸೆಯಲಿ ಬೀದಿ ವರಿವುತ ವಿವಿಧ ಭಾವದ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಂದುಗೆಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಧನಂಜಯ. So the contradictory emotions that he is experiencing is expressed here in the form of a whole series of similes and metaphors which involve water. Sweda jala, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, that is, he is taking a bath as it were, and he's bathing in sweat. ಪುನರಪಿ ಖೇದ ಪಂಕದೊಳದ್ದು. Panka is again slush, and that is made of kheda, regret. ಬಹಳ ವಿಷಾದ ರಜದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿ, he is wallowing in that raja or dust of vishada. And then he is also afraid. Bhaya rasa nadiyol isadi. He is swimming in the nadi, river of fear. And then maidegadu maranagi is getting stiff. Desayali bidi varivuta, etc., etc., etc. A whole series of
metaphors that are interlinked with each other, all connected to water and bathing. And when he does these things, he does it so subtly. And he has a magnificent vision in which he can take the smallest thing and make it stand for the biggest thing in the world. So here is a beautiful example from the Udyoga Parva, where Krishna comes and visits and Vidura welcomes him. And Vidura doesn't have anything to offer him, but he decides to stay there with Vidura because he doesn't want to eat in Duryodhana's palace, nor Bhishma has prepared a banquet, all kinds of things. No, he doesn't want all that. So all that Vidura can offer is a little cup of milk. And he drinks that and he's quite happy. So Kumaravyasa makes it a magnificent metaphor. Pal gadalolage malaguva Vishnu, Vishnu who sleeps or who reposes in the ocean of milk. Vidurana nilayadolage okkudite halali hasiva nukidanu. I mean, he took care of his hunger, as it were, with just okkudite hal. And who? Palgadalali Malaguva Vishnu. So this is what Blake meant, to see the world in a grain of sand and eternity in an hour. So Kumaravyasa can see the world in a grain of sand. He can see the Palgadalu in this small cup of milk. Okay. I'd like to move on to a little larger things. Kumaravyasa is not only locally great, that is, when you talk about the specific metaphors and the specific choice of words and specific syntax, we are talking about local things. But he is also globally great, and that's what I wanted to mention here. He makes a critic of patriarchy, as we saw last time with Draupadi, and with sexual harassment of women. And she asserts her rights, a woman's right, to be heard and to be protected, and for law to exist, for wise men to honor values. And he is one of the few people who can depict women's experiences in a very authentic way, without patronizing or without using the cliches and so on. And Professor Hanuru will talk about another very interesting case where something that happened long ago in the Mahabharata time still reverberates in today's society, the way in which you bribe politicians to switch sides. And that's what Krishna does with Karna, as we will see. And the whole of Aranya Parva, for example, is a metaphor for people building their character by facing ordeals of all kinds. Everybody faces ordeals. Dharmaraya does, Arjuna does, Bhima does, and so on and so forth. And Draupadi does. And he brings in all this worldly wisdom. He was a man of the world. He is rooted in this universe. For example, at one point, Draupadi is talking to Dharmaraya in the Virata Parva in the 4th book. And she says that, look, you should help me. Kichaka is bothering me. And we foreigners should stick together because we are foreigners here, right? We should support each other. You, Kanaka Bhatta, the foreigner, they say, you know Dharma comprehensively. As a holy man, you should have advised the great king properly. So she says what your duty is. She doesn't hesitate to speak. You should know, as one foreigner, you should have stood by me, another foreigner. Desiga, she keeps saying. And she also says, we folks have no allies in court. Nobody speaks for us.
There is no advocate. And the whole of the Aranya Parva, as I said, is a process of spiritual growth and the ripening of Pandavas. They use their 13 years to get better, but Duryodhana and others do not. They actually go on this Goshayatre and all sorts of things. And so I'll skip some of these things here. I'll come back to this. This is a very interesting thing, what Kumaravyasa does. He uses the language and techniques based on the ordinary language of the people. So it tends toward the oral and the folk tradition. But the values that he talks about are Sanatana Dharma. He is supposed to be a conservative Brahmin. But he is not a conservative Brahmin in the old sense, because he makes fun of Brahmins. He makes fun of the kings, and so on and so forth. He satirizes them, as you see in the Virata Parva during this Draupadi's wedding and elsewhere. And when the Duryodhana's court is described, he talks about all kinds of shenanigans that take place in bureaucracy. So, the other important thing is the architectonic skill that I was talking about. And that is, he doesn't make any one character his spokesman. It's supposed to be an omniscient narrator. He knows everything. But often he uses narrators like Sanjaya, right? But Sanjaya is not a neutral narrator. He actually scolds Dhritarashtra where necessary. And he talks about ethics. So he doesn't make any character his spokesman, but he's more like Shakespeare in the sense that he can praise Shiva in one character's mouth. He can praise Krishna in another character's mouth. So there is a Hari Hara Samanvaya, as they say. So people have been fighting about whether he is a Smarta or a Vaishnava Dvaita and so on and so forth. There is equal fodder for both because he praises both. So he doesn't take a stand there in that sense. And so he cares, the interesting thing is that there are many different points of view that are expressed by Kumaravyasa, but they are all points of view expressed by different characters. So they can often be contradictory to one another. So his great achievement is that he stays true to the human experience and the ideologies come and go. I will talk about this later, but I might as well mention it here because I might forget to come back to this. So why are we doing all of this? We are doing this because we want to bring out the beauty of Kumaravyasa to contemporary readers. Of course, contemporary readers in Karnataka can read it in Kannada. But unfortunately, people are not conversant with the language of 500 years ago. So they cannot understand all of Kumaravyasa Bharata. Even they need interpretation. They need translation. And there are no good translation into modern Kannada, even now, in Kannada. Even in Kannada, forget about English. So what we are trying to do is to do it for a whole range of audiences. People in the world outside of India who don't know Kannada at all. People in India outside of Karnataka who know other languages but not India. But even people in Karnataka whose Kannada is not good enough to understand all of Kumaravyasa. And especially the younger generation who have studied more through English than Kannada. And they also need some interpretation or holding hands. And so, but more importantly, we have another ulterior motive, if you like. And that is, Kumaravyasa is, in our opinion, such a great world-class poet, dramatic poet, that he deserves a place along with all the other great world classics. And even within India, people don't know of Kumaravyasa's name outside of Karnataka. And therefore, we want to
give him his proper place in the pantheon of Indian greats, Indian literary greats, and of course in world classics. So we hope that this will lead to a revival of interest in Kumaravyasa. I would like to ask Professor Hanuru to take over from here. I will come back to this. And he will be talking about a lot of interesting things. And one of the things he will talk about is the character of Karna. So over to you, sir. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪೊಯಟ್ಸ್ ಐ ಇನ್ ಎ ಫೈನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಡತ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಹೆವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಅದು ಕವಿಯ ಕಣ್ಣು. ಇನ್ನು ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸನದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ ಥರದ್ದು. ಇವರು ಈ ನನ್ನಯ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪಂಪ ಅಥವಾ ತಮಿಳಿನ ಕಂಬರ್ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳು. ಇವರ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಲಿ. ಈ ಓದವನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ. ನನಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಓದೋರನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದ್ದ. ಓದವನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿ ಚಪರ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಅದ್ಯಾಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಈಗ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ. ಊರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮಲಗಿರೋ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ರಾಮದೇವ್ರ ಗುಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದ್ರಿ ಇದು ಊರು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇದು ಅಂತಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಕಥೆಗಳು, ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಅಂತನ್ರಿ, ಇದೇನಿದು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆದು ಈ ಮುತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನೀರೊಳಗೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರೊಳಗಡೆ. ಆಂಜನೇಯ ಮುಳುಗಿ ಎತ್ಕೊಟ್ಟ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳಿದು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಥೆಗಳು ಬರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪಠ್ಯದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಊರು ಕೇರಿ ನೀರು ಜಲ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನಂದ್ರು ಅದೇ. ಇವರು ಶ್ರೀಧರ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನೇ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೂ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಅವನು ಹೇಳಿರೋದು.
ಅವ್ನು ವ್ಯಾಸನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕೋ ಏನೋ. ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಅಂತನ್ನೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ವ್ಯಾಸರು, ಪಂಪ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೂರೂ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅರೆ ಒಂದೇ ಮಹಾಭಾರತನೇ ಬರೆದಿರೋದವರು, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮೂರೂ ಜನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಚಲಿತ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಪಕ್ಷಾಂತರದ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಶಕ್ತ, ಅವನು ಆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವನು ಇತ್ಲಾಗ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕೇಳೋದು, ನೀನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಪಂಪ, ಅವನು ಬಂದು ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ, ಕರ್ಣನ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದು, ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಪ ಅಂತ, ಒಂದೊಂದೇ ಪದ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವೇ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಒಂದೊಂದೇ ಪದ. ಭೇದಿಸಲೆಂದೇದಲ್ ನುಡಿದರ್ ಎನ್ನದಿರ್ ಒಯ್ಯನೆ ಕೇಳ ಕರ್ಣ. ನೋಡಯ್ಯ, ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ, ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಭೇದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಭೇದಿಸಲೆಂದೇದಲ್ ನುಡಿಯದಿರ್ ಎನ್ನದಿರ್ ಕರ್ಣ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೆ, ಇದೇನು ಪಂಪನ ಅಳಗನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಆದಿಯೋಳ ಹಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಿನ್ನ ಆದಿಯೋಳ ಹಬ್ಬೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕುಂತಿ, ಪಾಂಡುನಂದನರ ಸೋದರರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು? ಪಾಂಡುನಂದನರ ಸೋದರರು, ಐದೇ ಮೈದುನನೇ ನಾನು ಮೈದುನ, ನಿನಗೆ ಮೈದುನ ನಾನು, ಈಗ ಮೈದುನೇ ಪೆರತೇಂ ಪಡೆ ಮಾತು ಇನ್ನೇನಯ್ಯ ಹೇಳಲಿ. ನಿನ್ನದೀ ಮೇದಿನಿ, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು, ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಿಂದು, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀನೇ. ನಿನ್ನದೀ ಮೇದಿನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಂದ, ಪಟ್ಟಮಂ ನಿನತೆ, ನಿಂದೆ ಕಣೆಯ ಪಟ್ಟ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಮಾತಿದು, ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಇವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವು ಇದ್ದುಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇವು ಇದ್ದುಬಿಡ್ಲಿ, ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇದ್ದುಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡಿ ಪಂಪ. ಅವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು 10-15 ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾನೆ ಪಂಪ, ಎರಡೇ ಪದ್ಯ. ನೋಡಯ್ಯ, ಅವನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ನನಗೆ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ, ಅಂಗರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅವನು ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ ಎಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವುದೋ ಪಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವುದೋ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಥ ಹೀನ ಮನಸ್ಸದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಪ, ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನ ಕೈಲಿ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣೆ ನಾನು, ಅಂಥ ಸ್ನೇಹ ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಎಂಥ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆತ್ತಮನಾಡಿ, ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆತ್ತಮನಾಡಿ ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ಸೋಲಮನೀವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಿರೆ. ಅವಳು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಲು ಪಗಡೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಪಣ ಕೊಡು ಅದು ಕಟ್ಟಿರೋ ಪಣ, ಅದು ಕೊಡು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೋಲಮನೀವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಿರೆ. ಕಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಂಠಿಯಾರ. ಅವಳೇನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ನಾ ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ಕಂಠಿಯಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಪಂಥ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು. ಸೋಲಮನೀವುದೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಿರೆ ಲಂಬಣಂಪರಿಯೇ
ಮುಂದೆ ಕೇಳ ಇವನೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಂಬಣಂಪರಿಯೇ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡ್ತದು, ಮುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಲಂಬಣಂಪರಿಯೇ ಆದ ಮುತ್ತಿನ ಕೇಡನೆ, ಆ ಕೇಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಭಾನುಮತಿಯ ಜೊತೆ ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೇಡಾಯಿತು, ಅದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿಬಿಟ್ರಿ ಏನು ಗತಿ, ಆದ ಮುತ್ತಿನ ಕೇಡನೆ ನೋಡುತ್ತೀರೇ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೇಳವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ. ಏವಮಿಲ್ಲದಿವನ ಆಯುವುದೋ ತಪ್ಪದೇ ಪೇಳೆಮೆಂಬ, ಏವಮಿಲ್ಲದಿವನ ಆಯುವುದೋ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಪೋಣಿಸಿ ನೀನು ಕೊಡ್ಲ. ಏವಮಿಲ್ಲದಿವನ ಆಯುವುದೋ ತಪ್ಪದೆ ಪೇಳಿಮೆಂಬ ಭೂಪೋತ್ತಮನಂ ಬಿಸುಟ್ಟು ಇರದೆ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಪೋಕೊಡೆ ಬೇಡಮನ್ನಲ್ಲನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಂಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬೇಟೆಯಾಡ ಬೇಡನಲ್ವ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಈಗ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಬೇಡ ಅಲ್ವ ನಾನು. ಅದು ಒಂದೇ ಪದ್ಯವನ್ನು, ಇದು ಎರಡೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 10 ಪದ್ಯ, ಒಂದು 30 ಪದ್ಯ. ಲಲನೆ ಪಡೆದ 5 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ ನೀನು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಲಲನೆ ಪಡೆದ 5 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ ನೀನು, ಬಳಿಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದೇವ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಟ್ಟಮುಮ್ನಿನತಿ ಅಂದಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಪಂಪನನ್ನು ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಿನಪುರದ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು, ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಿನಪುರದ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು, ಕೌರವ ಪಾಂಡವರು ಓಲೈಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡಯ್ಯ ಅಂತಂತ. ಎಡದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರರ ಘಟನ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರ ಘಟನ, ನಡುವೆ ಮದ್ರ ಮಾಗದ ಯಾದವಾದಿಗಳು ಓಲೈಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಅನ್ನುವರೆ, ಅವನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಉಗಿದದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈ ಒಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಅನ್ನುವರೆ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಪದ ಇದು. ಅವನು ಬಾಯಿ ಅಂಜಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಒಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಅನ್ನುವರೆ ಕರ್ಣ ಹೇಳೆಂದ. ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟತ್ತಬೇಕು ಕರ್ಣನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟತ್ತಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ದುಃಖ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪಂಪ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳಿ ದುಃಖ, ಹೌದಾ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ, ನಾನು ಎಂಥ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಾದ ದುರಂತ ಅದು. ಅಂದರೆ ಕುಂತಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಎತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿದಂಥ ಶಿಶು ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಡಗಿದೆಯೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನಾಥ ಶಿಶುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟವೋ ಏನೋ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಹದ ಬಯಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಕಬೇಕು, ವಾರಸುದಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನಾಥ ಶಿಶುವಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ದಂಡನಾಯಕನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳೆಲ್ಲೋ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕಿರಬೇಕು ಅವ್ನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ. ಆ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಅನಾಥ ಶಿಶುಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇನಾರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನ. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಕೊನೆಗೂ ಸೂತ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ಅವನ್ನ, ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಅವನು ಸೂತ ಅಂತಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಜಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏಕಲವ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೌರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಂಡವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ,
ಮಲಿನವಸನವನ್ನುಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಮಲಿನವಸನವನ್ನುಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಬಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ನನಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಥರ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸೋದೆಲ್ಲರೂ ಉಂಟಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಲಿಸಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಕವಿ ಇರಬಹುದು ಆತ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಕವಿ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಭಾಗವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ 5-6 ನಾಟಕಗಳಿವೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿದ್ದು ದೊರಕದೆ ಹೋದದ್ದು ಅದಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ದೊರಕದ ಕರ್ಣಂದು ಅದೇ ಇದೆ. ಪರಶುರಾಮರು ಕೂಡ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ವಂಶಮೂಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ದುರಂತದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ಧೃಗು ಜಲ ಉರವಣಿಸಿ ಕಡು ನೊಂದನ ಕಟ ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾದುದೆಂದನು ಕರ್ಣ ಮನದೊಳಗೆ. ಹರಿಯ ಹಾಗೆ ಇವನು ಸಂಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದೇನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹರಿಯ ಹಾಗೆ ಹೊಗೆದೋರದೆ ಅದು ಉರುಹು ಹೋಗದಂತೆ ಹೋಗುವುದೇ ತನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಅರುಹಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದ ಈಗಲೇ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನನ್ನೂ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ. ಈಗೆಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ? ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಸಹೋದರರು ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಾದೆನಾದೊಡೆ ಕೌರವಂಗ ಅವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ, ಕೊಂದುಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನೋ. ಇದು ಎಂಥ ಭೇದ ಇದು, ಹೌದಲ್ವ? ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರವೇ ಒಂದು ಭೇದ, ಇದು ಭೇದಿಸೋದು. ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನೋ ಎನ್ನುತ್ತ ಘನ ಚಿಂತೋದದಿಯಲದ್ದವಲು ಮೌನದೊಳಿದ್ದನ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಆತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ ಈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಯ್ಯ? ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲಯ್ಯ. ಏನು ಹೇಳ ಈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮನಕ್ಕೆ? ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೀಜ್ಯ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ವೇನೆ? ಆ ಆಸೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ, ಪಟ್ಟದ ಆಸೆ, ಆ ಹುಟ್ಸೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪದೆಸೆಯ ಬಯಸುವವನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕೇಡ್ಗೇಡು ಮಾಡಿದೆ, ನಿನಗೇನೋ ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ಕಾಲು ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ಕೈ ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಪದೆಸೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ತರ್ತಿರೋದೇ ಅದು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪದೆಸೆಯ ಬಯಸುವವನಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಪದ್ಯಗಳು ಭಾಳ ಇವೆ. ಪಂಪ ಹೇಳುವ 2 ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಒಂದು 20-25 ಪದ್ಯ ಬರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಅವೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮರಳು ಮಾಧವ ಮಹಿಯರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ. ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನರು ಎನಗೆ ಬೆಸಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ. ಬೆಸಕೈವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ನಾನು ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ, ಆ ತುದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಪಂಪ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನಂಗಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಂದು. ಮಣಿಖಚಿತ ಕಾಂಚನದ ಪೀಠದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ನಗದಿರ್ತಾನೆ. ಬೆರಳ ಮೀಸೆಯೊಳು ಇಡುತ್ತ, ಬೆರಳನ್ನು ಮೀಸೆ ತುದಿನ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ವದನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡೋದು ಇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡೋದು, ಅವ್ನು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ತಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೊನೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಸಿಂಹಾಸನ, ಈ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ, ಈ ಘನತೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಂಪ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹುಡಿಮಗ್ಗುಲಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ಥಿತಿ, ಹುಡಿಮಗ್ಗುಲಿನ ರಕುತದ ಹೊನಲ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ಥಿತಿ ರಕುತದ ಹೊನಲ, ಹೊಲಸಿನ ಘೂಕ ಕಾಕ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಇಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿಧಾನ. ಮೊದಲು ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೇರೆ, ಹೊಗಳಭಟ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೇರೆ, ಸಭಾಸದರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘೂಕ ಕಾಕ ಧ್ವನಿಯ ಭಯಂಕರ ಸನ್ನಿಧಾನದ, ಭಯಂಕರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸನ್ನಿಧಾನದ ಹೊಲಸಿನಳು ಕೌರವ ನಿರ್ಧನ ಅಂತ ಬರೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಈ ಥರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮರಳು ಮಾಧವ. ಅದು ಮರಳು ಮಾಧವ. ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸೇರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸುಯೋಧನರು ಕೌಂತೆಯನರು ಬೆಸಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಈಗಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಇದು ವ್ಯಾಸನ್ ತಾನೆ, ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ ತಾನೇ ಇದು. ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಗಡೆ ಆಡದೆ ನಾನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ನನಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ನೆತ್ತಮನಾಡಿ, ಭಾನುಮತಿ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಾಧವ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಏಕಲವ್ಯನ ಪ್ರಸಂಗ ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತನೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಪಂಪನೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ದೊರಕಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು ಈಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಆದಿಯೊಳ ಬೆಕೊಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಎತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ನದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು? ಅದು ಭಾಳ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೂತ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಧೆ ಸಾಕಲ್ದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಲಭ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆಯ ನೀನು? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆಯ? ರಾಧೆ ನನ್ನ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಧೆ ನನ್ನ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾರಣ. ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪಗಡೆ ಆಡೋದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಟ್ಟದ ವಿಚಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ರಾಧೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕದವಳು, ಸಲಹದವಳು, ಬೆಳೆಸಿದವಳು. ಅಂಗರಾಜ್ಯ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಾನೆ. ವ್ಯಾಸರು ಎಂಥ ಮಾನವೀಯವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪಂಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪಗಡೆ ಆಡೋದು, ಸರ ಕಿತ್ತಾಕೋದು, ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಇವನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗದು ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಆ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾನವೀಯವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರಣ, ದ್ರೌಪದಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವ್ಯಾಸನಲ್ಲೂ ಪಂಪನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕೀಚಕನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿತಾನೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಕೀಚಕ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಆಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳೆ ಅವಳು. ಇನ್ನೂ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಆ ವಿರಾಟ್ ರಾಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಆಸೆ. ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಆಸೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಸೋದು, ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ, ಹುಲಿ ಜೊತೆ, ಗೂಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಲಾಯಕ್ಕಾದವನು ಅಂದರೆ ಭೀಮ. ಆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಯ ಆದಾಗ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಳು ಬರುವಾಗ ಸಖಿಯರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಯಾಕೆ ಅಳಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಆದರೆ ಇವಳು ಯಾಕೆ ಅಳಬೇಕು, ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೂ ಇವಳಿಗೂ ಅಂತ ಪಿಸು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಮಾನವೀಯವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2500 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವರು, ಭೀಮ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಜಗಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಗಳ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕೋಳಿವಾಡದ ಹೆಂಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ ಜಗಳ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ ಜಗಳ. ತೋಳ ಹೊರೆ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ, ಭಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಬಿರಿ, ಭಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಥ ಪದ ಗೊತ್ತದು. ಈ ಎಡಗೋಲು ಬಲಗೋಲು ಎತ್ತುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀವು ನೊಗ ಎತ್ತದಿದ್ದಂಗೆ ಅವು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾವವು, ಅವೇ ಬಂದು ಕತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾವವು ಆ ನೊಗಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿ ನೊಗಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ತಂದಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ, ಭಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನುವ ಮುಗುದರು. ನೊಗ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಜಾಗ ಕತ್ತು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಎತ್ತುಗಳು ನೀವು. ಆ ಪದಗಳೂ ಇವೆ, ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಡಿಹೋರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹೇಳ ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಗಂಡರೋ ನೀವು ಭಂಡರು, ಗಂಡರೈವರು ಹೆಂಡಿರು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಆಳಲಾರಿರಿ, ಗಂಡರೈವರು ಹೆಂಡಿರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಳಲಾರಿರಿ, ತೋಳ ಹೊರೆ ನಿಮಗೇಕೆ, ದಪ್ಪ ತೋಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ತೋಳ ಹೊರೆ ನಿಮಗೇಕೆ, ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಣಪರ್ವದ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಆ ಒಂದು 4 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕರ್ಣನ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. 27 ಸಂಧಿ ಇದೆ ಕರ್ಣಪರ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂಜಲಿಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ, ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಮಯ, ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ಸಾಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಂಥ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಸೂತಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು, ಕರ್ಣಂಗಿರದೆ ನಿಜಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದನು ಉರುತರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ. ನಿಜಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಇಂಥ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿರೋ ಈ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಮಾನವೀಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳು. ಇವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಕೈಗಳೇಳವು ತೊಡುಕುವಡೆ ಧನುವ, ಜೀವವೀತನ ಮೇಲೆ ಕರಗುವುದು. ಜೀವವೀತನ ನೀನು ಕೊಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವವೀತನ ಮೇಲೆ ಕರಗುವುದು ಆವಸಕನೆಂದರಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೆಂದ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಸಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ.
ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಕರ್ಣಂಗಿರದೆ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊಂದುಬಿಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆ ಸೂತನಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವನು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ, ಸಂತರ, ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯುವಾಗ ಅದು ಸಾಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಜೀವ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು ದಿನಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಾಣ ಹೊಳೆದುದು ಇನಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತು ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು. There's a typo here, but the great ocean of kindness, Parama Karuna Sindhu, revealed to Karna without delay his true form, and with great affection bestowed upon him salvation. When Krishna urges or alerts Arjuna, do not show compassion to the compassionate one. Look at the irony of it. Do not show compassion to the compassionate one. The heavenly beings began to wonder how this could come about on earth, the contradiction. ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವನ ಅಂಜಲಿಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ಕಳಚಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬೆಳುಗಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂದದಲ್ಲಿ. ಕಳಚಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬೆಳುಗೊಡೆ, ಅವನ ಛತ್ರಿನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದೋದಂಗೆ, ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದೋದದ್ದು ಅವನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಛತ್ರಿಕೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಛತ್ರಿಕೆ, ರಥದ ಛತ್ರಿಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಕಳಚಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬೆಳುಗೊಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಥದಲ್ಲಿ. ಕೌರವ ಕುಲ ನಿಖಿಲೈಶ್ವರ್ಯ ವಿಳೆಗೊರ್ಗುಡಿಸಿ ಕೆಡವಂತೆ. ಕೌರವ ಕುಲದ ನಿಖಿಲೈಶ್ವರ್ಯ ಇಳೆಗೆ ವರ್ಗುಡಿಸಿ ಕೆಡವಂತೆ. ತಳತಳಿಪ ನಗೆಮೊಗದ ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ಬಲಿದ ಹುಬ್ಬಿನ, ಆ ತಲೆನೂ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಳತಳಿಪ ನಗೆಮೊಗದ ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ಬಲಿದ ಹುಬ್ಬಿನ ಬಿಟ್ಟ ಕಂಗಳ ಕರ್ಣಶಿರ ಕೆಡೆದುದು ಧರಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓದಿ ಸರ್. Like the huge white royal umbrella of Duryodhana falling to the ground, like the entire fortune of the Kaurava clan coming crashing down all at once. A smile glowing on his face, his thick brows knit, eyes open, and teeth shining, Karna's head fell to the earth. ಅದು ಭಾಷಾಂತರ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ದುಃಖ ಆದದ್ದನ್ನು ಕರ್ಣ ಆಹಾ ಸೂತ ಇಲ್ಲೂ ಸೂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿವನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪದ ಬಳಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ಣ ಹಾಹಾ ಸೂತ ಹಾ ರಾಧಾ ತನುಜ. ನೋಡಿ, ಕುಂತಿ ತನುಜ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರಾಧಾ ತನುಜ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾ ಕರ್ಣ ಎನ್ನಾನೆ ಬಾರೈ, ನನ್ನ ಆನೆಯೇ ಬಾರೈ. ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಬಾರೈ ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನವೇ, ನನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನವೇ. ನಿರ್ಣಯವು ಕುರುಕುಲಕ್ಕೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಭೀಷ್ಮ ಸತ್ತಾಗ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನಾನು ಏನು ಕಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ದಿನಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ನಿರ್ಣಯವು ಕುರುಕುಲಕ್ಕೆ. ಹಾ ಕರ್ಣ ಮಡಿದೈ ತಂದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ರಥದಿಂದ ದೊಪ್ಪನೆ ಕೆಡದನವನಿಯಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದೊಪ್ಪನೆ ಕೆಡದನವನಿಯಲಿ. ಅವನು ಬಿದ್ದದ್ದು, ಅವನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಡೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಇವನ ತಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. This is Sanjaya narrating this incident to Dhritarashtra. Karna, ha, son of the charioteer, ha Karna, ha, son of Radha, ha Karna, ha, my elephant, ha, my outer life. The fate of the Kuru dynasty is decided. Ha, Karna, you are dead, my God.
So saying, your son Duryodhana fell down from the chariot with a thud. ಇಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದ್ರೆ ಪಂಪ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೊಳಗಿಂ ಪೆರರಾರುಮನ್, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಸತ್ಯ, ಅವನ ದಾನ, ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ ಹೇಗೆ. ಅರೆ ಹರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ರಾಜನ ತನ್ನ ಹರಿಕೇಸರಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಪ, ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ, ಅವನನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಹರಿಕೇಸರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು, ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಹರಿಕೇಸರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೊನೆಗೆ ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೊಳ ಇಂಪೆರರಾರುಮನ್. ಹರಿಕೇಸರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನೂ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೊಳ ಇಂಪೆರರಾರುಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೆನೆಯುವಡೆ ಕರ್ಣನಂ ನೆನೆಯ, ನೆನೆಯುವಡೆ ಕರ್ಣನಂ ನೆನೆಯ. ಹೌದ್ರಿ, ಅಂಥವ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿ ತಳ ಸಮೂಹ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಾಗ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಶು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಅವ್ರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಕರ್ಣನ ನೇರು, ಕರ್ಣನ ಕಡುನನ್ನಿ, ಕರ್ಣನ ತ್ಯಾಗಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕರ್ಣರಸಾಯನ ಮಲ್ತೆ ಭಾರತಂ ಅಂತಾನೆ. ಕರ್ಣರಸಾಯನ ಮಲ್ತೆ ಭಾರತಂ. ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು, ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಆತಂದು. ಅದಷ್ಟೇ ಹಂಗಂಗೆ ಬಿಡೋದು, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಗಂಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಲೇಖಕ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ವ್ಯಾಸ ಹಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ, ಯಾರ ಬಗೆಗೂ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಭೋಗಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಹಂಗಲ್ಲ ಪಂಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ವೀರಯುಗ ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣರಸಾಯನ ಮಲ್ತೆ ಭಾರತಂ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋದ? ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಛಲದೋಳ್ ದುರ್ಯೋಧನಂ, ನನ್ನಿಯೋಳ್ ಇನತನಯಂ, ಗಂಡಿನೋಳ್ ಭೀಮಸೇನಂ, ಬಲದೋಳ್ ಮದ್ರೇಶನ್, ಅತ್ಯುನ್ನತಿಯೋಳ್ ಅಮರ ಸಿಂಧೋದ್ಭವಂ, ಚಾಪವಿದ್ಯಾಬಲದೋಳ್ ಕುಂಭಸಂಭೋದ್ಭವಂ, ಮಿಗಿಲ್ ಇವರ್ಗಳಿನ್ ಈ ಭಾರತಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ 9-10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವ್ಯಾಸನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇವರು, ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದು. ಕರ್ಣಪರ್ವದ ಈ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೂ ಕೂಡ ಪಂಪನ ಈ ಪದ್ಯ ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಇಂಪೆರರಾರುಮನ್, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅವನು ಬರೆಯದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಅವನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ ಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮ ಗದುಗು ವೀರನಾರಾಯಣ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಕರಂದ ಮಧುಪಾನ ಪರಿಪುಷ್ಟ ವಚ ಷಟ್ಪದಿ ನಿಕಾಯ. ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ ದುಂಬಿ, ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ. 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ವಚ ಷಟ್ಪದಿ ನಿಕಾಯ, ವೀರನಾರಾಯಣ ಚರಣಾರವಿಂದ, ವೀರನಾರಾಯಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಗುಯಿಗುಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನನ್ನು, ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗುಯಿಗುಡುತ್ತಿರುವ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಥರ ಬರೀತಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಕರಂದ ಮಧುಪಾನ ಪರಿಪುಷ್ಟ ವಚ ಷಟ್ಪದೀನಿಕಾಯ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಗುಯಿಗುಡುವ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ
ಇನ್ನೇನೋ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಭಾಳ ಮೌನದಿಂದ ಗುಯಿಂಗುಡುವ ದುಂಬಿಯು ಕೂಡ ದೈವಭಕ್ತವೋ ಏನೋ, ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಕ್ರಮವೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಡಿತೀರಿ, ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಬಡಿತೀರಿ, ಹರ್ಚ್ತೀರಿ, ಕಿರ್ಚ್ತೀರಿ. ದುಂಬಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ, ಇರುವೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಣ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹರ್ಚ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಾ? ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಕರಂದ ಮಧುಪಾನ ಪರಿಪುಷ್ಟ ವಚ ಷಟ್ಪದಿ ನಿಕಾಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೌನದ ಘನತೆ, ಮೌನದ ಘನತೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಘನತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೈವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯೊಳ್ ಕರ್ಣಪರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ತಮಾದುದು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ದುಂಬಿ ಗಿಂಬಿ ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಸುಮ್ಗಿರೋ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಗಿರೋ ಜನ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದು ಏನು, ಕಾಲಚಕ್ರದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಜುಣುಗಿ ಜಾರುವರು ಅಖಿಳ ಮಾನವರು. ಕಾಲಚಕ್ರದ ಬೇಗೆ, ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಯಾವ ಪದವಿಲಾರ ಇರಲಿ, ಹೆಂಗಾರ ಇರಲಿ, ಕಾಲಚಕ್ರದ ಬೇಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಜುಣುಗಿ ಜಾರುವರು ಅಖಿಳ ಮಾನವರು. ದಿನ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಜುಣುಗಿ ಜಾರುವರು ಅಖಿಳ ಮಾನವರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಈ ಕೃತಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಜುಣುಗಿ ಜಾರುವರು ಅಖಿಳ ಮಾನವರು. ಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸೂಕ್ತದ ಸವೆಯದ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಹತ್ಲಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹತ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಿದು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೂ, ಮಲಗಿರೋರ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸವೆಯದ ಅಮೃತವನ್ನು ಒಲಿದೊಲಿದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿದು ಶುಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಲೋಕ. ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲ, ಪದವಿಯ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಲೋಕ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ ಇದೆ, ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಈ ಲೋಕ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಆಶಯ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. You have been listening to BIC Talks by Bangalore International Center. If you like what you heard,